ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଏ ନୂତନ ନୂତନ ଗୀତରେ ଗାନ କର। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନେ ଗୀତ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ। ମନ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ କର, ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ହେ ମନ ମୋର, ହେ ମନ ମୋର, ହେ ମନ ମୋର, ହେ ମନ ମୋର, ସ୍ତୁତି କର ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ମନ ମୋର ସ୍ତୁତି କର ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ତାଙ୍କର କେବେ ନ ପାସର, ଦିବା ରଜନୀରେ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କର। ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ତାଙ୍କର କେବେ ନ ପାସର, ଦିବା ରଜନୀରେ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କର। ସ୍ତୁତି କର ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ମନ ମୋର ସ୍ତୁତି କର ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ହେ ମନ ମୋର, ହେ ମନ ମୋର, ହେ ମନ ମୋର, ହେ ମନ ମୋର, ପାପ ଧର୍ମ କ୍ଷମା କଲେ ତୋର, ମସ୍ତକେ ପିନ୍ଧାଇ ଦୟାର ଟପର। ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ପାପ କଲେ ଦୂର, ଦେଲେ ତ ଜୀବନେ ପୁତ୍ର ଅଧିକାର। ପାପ ଧମ କ୍ଷମା କଲେ ତୋର, ମସ୍ତକେ ପିନ୍ଧାଇ ଦୟାର ଟପର। ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ପାପ କଲେ ଦୂର, ଦେଲେ ତ ଜୀବନେ ପୁତ୍ର ଅଧିକାର। ଗଠନ ଜାଣନ୍ତି ରଚକ ସେ ତୋର, ଧୂଳିରୁ ନିର୍ମିତ ସୁପ୍ରିୟ ତାଙ୍କର। ସ୍ତୁତି କର ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ମନ ମୋର ସ୍ତୁତି କର ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ହେ ମନ ମୋର, ହେ ମନ ମୋର, ହେ ମନ ମୋର, ହେ ମନ ମୋର, ଘାସ ଫୁଲ ସମ ତୋର ଏ ଜୀବନ, ଯତନେ ରଖନ୍ତି ପିତା ହୋଇ ତୋର। କଲେ ତ ଜୀବନେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ, ଉତ୍କର୍ଷର ସମ ନୂତନ ଯୌବନ। ଘାସ ଫୁଲ ସମ ତୋର ଏ ଜୀବନ, ଯତନେ ରଖନ୍ତି ପିତା ହୋଇ ତୁମ। କଲେ ତ ଜୀବନେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ, ଉତ୍କର୍ଷର ସମ ନୂତନ ଯୌବନ। ସର୍ବାନ୍ତକରଣେ ଧନ୍ୟବାଦ କର, ତ ସୁରକ୍ଷାକାରୀ
एका तो ईश्वर स्तुति कर सदा प्रभुଙ୍କର मन मोर स्तुति कर सदा प्रभुଙ୍କର मन मोर स्तुति कर सदा प्रभुଙ୍କର। थैंक यू लॉर्ड आमेन जीसस हालेलुया राजा प्रभु जीशु ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପିତା ସୁନ୍ଦର ସମୟ ତୁମେ ଦେଇଛ ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ବସିବା ପାଇଁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ ଆମେନ୍ ଜିସସ୍ ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ନିକଟକୁ ଯିବା। हे ईश्वर परमेश्वर करुणा कर करुणा कर तुम बिहुने के अछि मोर करुणा कर करुणा कर हे ईश्वर परमेश्वर करुणा कर करुणा कर तुम बिहुने के अछि मोर करुणा कर करुणा कर हे ईश्वर। जेबे संकटरे डाक पकाए मु निवारिछ प्रभु दुख क्लेश मोर जेबे दुर्दशारे आश्रय खोजिछि मु आवरिछ प्रभु पक्षरे तुमर लुचाइब जेबे श्रीमुख तुमर दीन दुखी मुझे होइबी काहार हे ईश्वर परमेश्वर करुणा कर करुणा कर तुम बिहुने के अछि मोर करुणा कर करुणा कर हे ईश्वर। जड़ बतासरे तुमे साथी मोर କାରଳ କରାଳ କି କରିବ ମୋର ତୁମ ବାହୁ ବଳ ମୋର କ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର ଏହି ଆଶା ବାନ୍ଧି ଚାଲେ ନିରନ୍ତର କ୍ଷଣେ ଯେବେ ତୁମେ ଦୟାରୁଧ କର ଦିନ ଦୁଃଖୀ ମୁझे होइबी काहार हे ईश्वर परमेश्वर करुणा कर करुणा कर तुम बिहुने के अछि मोर करुणा कर करुणा कर हे ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड आमेन जीसस हालेलुया। हे सदा प्रभु आमे तुमरी पवित्र चरण तले बसी अछु पिता आजिर ए दिन आजिर ए अवकाश तुमे केउ दिन ठारू निर्मित करी अछ पिता मु धन्यवाद दूची तुमरी गौरव तुमरी महिमा तुमरी प्रशंसा करूची पिता। आसंतो आमाने वर्षिप निकटକୁ ଯିବା। थैंक यू लॉर्ड। मुझे माफ कर दे खुदा मुझे माफ कर दे पिता
मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, तेरे चरणों में मैं आऊं प्रभु, तेरी महिमा मुझे सिखा दे, तेरे चरणों में मैं आऊं प्रभु, तेरी महिमा मुझे सिखा दे, तेरे महिमा करना मुझे सिखा दे, तेरी महिमा करना मुझे सिखा दे, तेरी महिमा करना मुझे सिखा दे, तेरी महिमा करना मुझे सिखा दे, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, तेरे चरणों में मैं हाथ उठाऊं, तेरे चरणों में मैं सर झुकाऊं, तेरे चरणों में मैं आंसू बहाऊं, तेरे चरणों में मैं घुटनों में आऊं, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, जान बूझ कर मेरे खुदा, तेरे विरोध मैंने पाप की, तेरे प्रेम बलिदान को अभिलाषा किया के ठुकरा दिया, जान बूझ कर मेरे खुदा, तेरे विरोध मैंने पाप की, तेरे प्रेम बलिदान को अभिलाषा किया के ठुकरा दिया, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, तेरे चरणों में मैं आऊं प्रभु, तेरी महिमा मुझे सिखा दे, तेरे चरणों में मैं आऊं प्रभु, तेरी महिमा मुझे सिखा दे, तेरी महिमा करना मुझे सिखा दे, तेरे महिमा करना मुझे सिखा दे, तेरी महिमा करना मुझे सिखा दे, तेरी महिमा करना मुझे सिखा दे, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता। हे महान ईश्वर, महान परमेश्वर पिता, आज भोर समय पिता तुम्हें आम मान को समय सुजोग देइछ तुम पाद तले बसिबा पाई,
तुमरी धन्यवाद गीत गाइबा पाई प्रभु आज प्रत्येक जन को प्रभु तुम्हें नाम धरी डाकी अछ पिता प्रभु तुम आम मानकर प्रत्येक रचक अट तुम आम मानकर निर्माणकारी पिता अट तुम आम मानकर सृष्टिकर्ता अट समग्र पृथ्वीर सृष्टिकर्ता अट प्रभु आमे तुमरी धन्यवाद करुछ राजा प्रभु आज ये समय पर्यंत तुम्हें प्रोग्राम टी धरी रखिछ आग को मध्य आहरी वाक्य अच्छी पिता मु धन्यवाद दउची जे वाक्य दे तुम्हें कथा कहवा परमेश्वर प्रभु तुम्हें दया कर आशीर्वाद कर प्रभु तुम्हें दयालु जीशु आज ये समय देइछ बोली मु धन्यवाद दउची जदि कौनसी पक्षर प्रभु मु भूल करछि अपराध करछि जदि कौनसी पक्षर मोर भूल होइछि पिता तो मते क्षमा करो बोली प्रार्थना करे हे दयालु जीशु तुम्हें दया कर आशीर्वाद कर वर्तमान समस्त विषय को तुम हस्तर मु समर्पण करुचे सब विषय को तुम्हें धरी रख से निमत मु धन्यवाद दूची सब गौरव महिमा प्रशंसा तुम हस्तरे समर्पण करी आसुथबा नाजरतीय प्रिय प्रभु मृत्युंजय जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामरे पिता मागुଅଛି आमेन आमेन। थैंक यू दीदी, धन्यवाद। बहुत सुंदर भाव आराधन आम को कड़े नेले और हृदय स्पर्शी गीत गाई प्रभुंकर प्रशंसा करियछंती। प्रभुंक नाम धन्यवाद हो, प्रभुंक नाम गौरव हो। प्रभु यही परी तांको आहुरी आहुरी व्यवहार करंतु, तांको राज्य कार्य व्यवहार करंतु, तांको परिवार को आशीर्वाद करंतु, तांको सेवा कार्य को प्रभु आशीर्वाद करंतु। थैंक यू दीदी, नमस्कार पुनर्बार। बहुत सुंदर आराधना प्रभुंक नाम धन्यवाद। आ समय आमाने विज्ञापन शुणा आम मध्य आमर हस्ताज्ञा अच्छा आम को विज्ञापन कड़े ने रियलमी स्टॉप इंडिया अनुकूल्य अनुष्ठित प्रातकाल उपासना उपस्थित प्रत्येक को नमस्कार जनाए। मु क्षमा चाहे आउट पवन वर्षा होची करंट नाही तेणु वीडियो टी ऑन करि पारु नाही हेले मध्य आमाने प्रतिदिन विज्ञापन टी सुनिकी आसुछु। आज पुणी थरे ताहाको स्मरण कराई देबा पे मु चेष्टा करिबी। आमाने रियलमी स्टॉप इंडिया रो पंचम गेट टुगेदर पे प्रतिदिन आमने प्रार्थना करुछु। व्यक्तिगत भावरी, पारिवारिक भावरी, मांडलिक भावरी आमने प्रार्थना करुछु। एई प्रार्थना रो आमनकर जारी रखिबा जेबे पर्यंत आमनकर सफल हेबो नाही, जेबे पर्यंत आमने फेरी आसीबा नाही तेबे पर्यंत प्रार्थना रे स्मरण करिबा। आ एथि पई मु रियलमी स्टॉप इंडिया पंचम गेट टुगेदर रो सभापति परीक्षा आज्ञा को धन्यवाद दिए, कमिटी को धन्यवाद दिए। अक्लांत परिश्रम चेष्टा करुछंती ता सहित मु धन्यवाद दउछि आमनकर बॉम्बे रे रही समस्त विषय अरेंजमेंट करुथिबा प्रभुंक दास रेवरेंड दिगा लाग्या को मध्य धन्यवाद दउछि। आमनकर 95 काम सरी जाइछि जे प्रभुंकर दासदासी पाखापाखी 55 लोक जीवा आसीबा पई टिकट मध्य हो जाइछि। मात्र 12 जनकर आरएसी लागिछि, 2 जनकर वेटिंग लागिछि। आमने प्रार्थना रे स्मरण करिबा जे आरएसी वेटिंग समस्तंकर आओ जेबरे टिकट कंफर्म हे पारिबो सेथि निमंते प्रार्थना रे स्मरण करिबा। तापर आमे जेते बेले जून 7 तारिख जाउछु, 9 तारिख अर्ली मॉर्निंग माने पहुंचुछु, 9-10 आमानकर गेट टुगेदर प्रोग्राम रही। वक्ता भी आमानकर प्रस्तुत अछंती। तेबे ए 2 दिन धरी जो कैंपस रे माने रहिबा हेवेंस बोली के कैंपस आ सिठेरे रहिबा पई, खाइबा पई, पीबा पई, सोइबा पई आउ आमानकर समस्त व्यवस्था हे सारिछि। एवं 11 तारिख जेते बेले आमाने आउटिंग जिबा बुलिबा पई जिबा पाखापाखि 10 रु 12 टी टूरिस्ट प्लेस गुड़ाक से निमंते बस रो व्यवस्था मध्य हो सारी एडवांस आकार रे पैसा दिया जाइछि। तेबे जिते बाहर आउटिंग करवा से खाइबा पीबार व्यवस्था पाई मध्य व्यवस्था मध्य हो पारिछि।
ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର 11 ତାରିଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫେରିବା, ବୁଲିକି ଫେରିବା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଆମମାନେ ରାତିଟି CSMT ଟର୍ମିନାଲ, ଯୋଉଟାକି ଆମଙ୍କ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ଟର୍ମିନାଲ ବମ୍ବେର ସେ ଷ୍ଟେସନରେ ଯୋଉଠି ଆମେ ରହିବା, ଲାଟେଷ୍ଟ ମଡେଲରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ସେଇଠି ବୁକ୍ ମଧ୍ୟ ରୁମ୍ ଗୁଡାକ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ବୁକ୍ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଗତକାଲି ଠାରୁ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ବୁକ୍। ରୁମ୍ ଗୁଡାକ ବୁକ୍ କରିବାର କିଛି ଜଣଙ୍କର କରାହେଇଛି, ଆଜି ଆଉ କିଛି ଜଣଙ୍କର କରାଯିବ, ଆସନ୍ତାକାଲିକି ଆଉ କିଛି ଜଣଙ୍କର କରାଯିବ। କାରଣ ସେ ରୁମ୍ ଗୁଡାକ ଆଉ ଏକାଥରେ 50ଟା ସେମାନେ 50ଟା ବୁକ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଅନଲାଇନ ବୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି ତ, ତେଣୁ 15ଟା 20ଟା ଏଇଭଳିଆ ବୁକିଂ ହଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରି, ଆଉ ଯୋଉ 5% ଯୋଉ କାମ ରହିଛି ରୁମ୍ ବୁକିଂ ର କାମ, ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଉ ତାହା ସଫଳ ହେଇପାରିବ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତା ସହିତ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମେମାନେ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫିଜ୍, ମାତ୍ର ଯୋଉ 4,000 ଟଙ୍କା ରଖିଛୁ, 4,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ 11 ତାରିଖ ରାତିର ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଆମେ 4,000 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ରଖିଛୁ, ଆଉ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫିଜ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରି ଆପଣମାନେ ଆଉ ଯଥାଶୀଘ୍ର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫିଜ୍ ଜମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଏକାଥରେ 4,000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇ ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନେ 3,000 ଟଙ୍କା ପୈଠ କରନ୍ତୁ, ଏହା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯୋଉ 1,000 ଟଙ୍କା ବାକି ଥିଲା, ମେ ମାସ ତା ପୈଠ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ। ପୁନର୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ମନେ ପକେଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ 3,000 ପୈଠ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ମେ ମାସ 5 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନେ ପୈଠ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ 11 ତାରିଖ ରାତିରେ ଯୋଉ AC ରୁମ୍ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ରଖାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବାହାରେ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ଭିତରେ ଏହା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ 100-200 ଆମମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରେ, ଆମେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟ କରିକି ଆମମାନେ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଆଉ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେପରି ସବୁ ସଫଳ ହେଇପାରିବ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବା। ଆଉ ଏସବୁ ବିଷୟ ନେଇକି ଆଉ ମେସେଜ ସରିଲା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଯଦି କହୁ କହୁ ମୁଁ କିଛି ଯଦି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଆଉ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ସଭାପତି ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଗକୁ ଆସିକି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଛାଡ଼ିଥିବା କଥାକୁ ବିଷୟକୁ ସେ ପୁରା କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଉ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କହି ସାରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆମେ ରାତି 11 ତାରିଖ ରାତିରେ ରହିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ 4,000 କହିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ରଖା ହଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ 3 ଜଣଙ୍କର ରୁମ୍ ଭଡ଼ା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୁମ୍ ନିଆଯାଉଛି AC ରୁମ୍, ସେଇଟା ପ୍ରାୟ 800 ଟଙ୍କା। 800 ସିଙ୍ଗଲ ନେଲେ 850 ପଡୁଛି। 6 ଜଣ 2-2 କରି ନେଲେ ସେଟା ପ୍ରାୟ ପଡୁଛି 750 ରୁ 780 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ପଡୁଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସେସ୍ ଗୋଟେ 350 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସେସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯେହେତୁ ଆମର 11 ତାରିଖ 500 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆମେ ହେଇଯିବୁ ବୋଲି ଭାବିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଏବେ ଆଉ 300 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ପଡୁଛି। 350 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ପଡିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆଉ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବେନି, ଯେହେତୁ ଆମେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୁମ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ତିଆରି, ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ଟର୍ମିନାଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବାହାରେ କମ୍ ପଇସାରେ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସେଠି ରହିବା। ଆଉ ବାହାରୁ ଆଉ ସେଠିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଅଟୋ ଭଡ଼ା ଏସବୁ ହେଇକି ବିଜାରିଆ ହେବ। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ଭାବେ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ରାତିଟା ବିତେଇବା, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ସେ ଚିନ୍ତା କରାହଉଛି। ମାନେ ବାହାରେ ସେ 300-400 ଭିତରେ ଗୋଟେ ବେଡ୍ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଦିନ ସାରା ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ିଥିବା,
ଆଉ ଖରାରେ ବୁଲିକି ଆଉ ଟିକେ ଇଏରେ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ଏସି ରୁମ୍ଟା ଆଉ ଯୋଉଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଜିନିଷ, ସେଇ ଜିନିଷରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଅଧିକା 300-350 ଲାଗିପାରେ, ଆପଣମାନେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏତିକି ମାତ୍ର। ନମସ୍କାର। ସେଇଠି ଜିଏସଟି ଇନକ୍ଲୁଡିଂ କରିକି ସେ ରୁମ୍ ଚାର୍ଜ ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି, ଜିଏସଟି ଇନକ୍ଲୁଡିଂ କରିକି। ହଁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। थैंक यू, धन्यवाद। आमे उत्तम भाव विज्ञापन शुणिअछु और वाक्य पर से समस्त आम प्रार्थना करिबा। और ए समय प्रार्थना अच्छे आमाने उपयुक्त समय पहुंची अच्छु। ए समय आसंतो आमाने सही जीवंत वाक्य श्रवण करिबा। आमानक मध्यरे बालक मास स्पीकर अच्छन्ति, आमानकर विराज कुमार आज्ञा। आज्ञा प्रेज द लॉर्ड, नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड, नमस्कार सर। ए समय आपणकर समय आपण मानको वाक्य माध्यम रे कोडाय नेबे। थैंक यू सर। निश्चित भाव में सदाप्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दिए। से प्रतिटी अवस्था आम समस्त को सुरक्षा देइछन्ति, प्रतिटी मुहूर्त आमर तत्व नहीं अछन्ति, एणु तांको विशेष विशेष धन्यवाद दिए। तत्सहित रियल मिनिस्ट्री रो समस्त कर्मकर्ता को विशेष विशेष धन्यवाद दिए। कहीं ना यही समय से हृदय सदा प्रभु परमेश्वर कथा कही, तेणु ये समस्त आयोजन कर जद्वारा कि आम विभिन्न स्थान रे थाई मध्य ईश्वर वाक्य द्वारा निजको प्रस्तुत करने योग्य हो पारुछु। एणु विशेष विशेष कर रियल मिनिस्ट्री रो समस्त कर्मकर्ता संयोजक को विशेष विशेष धन्यवाद दिए और प्रेज द लॉर्ड कहे। और निश्चित भाव में वर्तमान जो समय टिक आम पाइछु, यह हूँ सदा प्रभु परमेश्वर अनुग्रह। आम आज जीवंत वाक्य मध्य को जीवा, जहाँकि माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 16 अध्याय 13 पदरु 19 पदर शीर्ष पर्यंत। और जेते जन लाइव रे अछंती समस्त को पुणी थे धन्यवाद दे प्रेज द लॉर्ड करें। और यही समय मु अनुरोध करें लिमा आज्ञा को ए अंशटी से पाठ कर आम समस्त को शुणाउथिबे। माथ्यू 16 अध्याय तार 13 पदरु 19 पदर शेष पर्यंत। ପରେ ଯୀଶୁ କାଇସରିଆ ଫିଲିପି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସି ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର କିଏ ବୋଲି ଲୋକେ କଣ କହନ୍ତି? ଏଥିରେ ସେମାନେ କହିଲେ, କେହି କେହି କହନ୍ତି ବାପ୍ତିଜିକ ଯୋହନ, କେହି ଏଲିଓ, ଆଉ କେହି ଜିରିମିୟ ଅବା ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଏ ବୋଲି ତୁମ୍ଭେମାନେ କଣ କହୁଛ? ସିମୋନ ପିତର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଏଥିରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ଜୁନସର ପୁତ୍ର ସିମୋନ, ତୁମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଏହି ପ୍ରକାର କରି ନାହିଁ, ବରଂ ମୋହର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କହୁଛି, ତୁମ୍ଭେ ପିତର, ପୁଣି ଏହି ପଥର ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣା ମଣ୍ଡଳୀ ତୋଳିବି, ଆଉ ନରକର ବଳ ତାହାକୁ ପରାଜୟ କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର କଞ୍ଚି ଦେବି, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା କିଛି ବନ୍ଦ କରିବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାହା ବନ୍ଦ ରହିବ, ପୁଣି ପୃଥିବୀରେ ଯାହା କିଛି ମୁକ୍ତ କରିବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାହା ମୁକ୍ତ ରହିବ। वही जीवंत वाक्य द्वारा अल्प समय आम समस्त कथा कहवा जंतु। आमेन। आज वाक्य मध्य को जीवा पूर्वर संक्षिप्त पदे प्रार्थना करुवा। पवित्र पिता, आम तुम धन्यवाद करुछु, तुम प्रशंसा करुछु। तुम्हें दया कल, अनुग्रह कल, प्रातः समय तुम नाम तुम चरण तले आम समस्त तुम जीवंत वाक्य द्वारा बसवाई देछ, निजक समीक्षा करने धन्यवाद दौछु। पुणी थे आजिकार प्रार्थना सभा को परिचालना करने तुम भक्त दासी को, पुणी समस्त कार्यक्रम आगे नापी तुम भक्त दास को तथा रेल मिनिस्ट्री समस्त कर्मकर्ता परिवार को तुम हाथ समर्पण करें।
ତୋର ଯଥାଯୁକ୍ତ ପୁରସ୍କାର ଦେଇ ତୁମ ନାମ ସକାଶେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଇ ତୁମ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅ। ଆଗାମୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମ ଆଗରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛ। ତୁମର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ এই ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କର। ଅଯୋଗ୍ୟତା ଦୁର୍ବଳତା ତୁମେ ସବୁ ନିଅ। ସହିତ ହେଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସକଳ ବିଷୟକୁ ତୁମ ଆଗରେ ସମର୍ପଣ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛ। ଆମେନ୍। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଅଂଶଟି ଆଜି ପାଠ କରିଛି ଆଉ ଏଇ ସମୟ କେବଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଏଇ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ। ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଆମ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କରେଣ୍ଟ ନଥିଲା। ବୋଧେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ହେଲା ଯେ 3ଟାରୁ ପୁଣି ଚାଲିଗଲା କରେଣ୍ଟ। ଆସିଲା ଟିକେ ପୁଣି ଚାଲିଗଲା, 4ଟାରେ ପୁଣି କରେଣ୍ଟ ଆସିଲା। ଯଦ୍ୱାରା କରେଣ୍ଟ ଆସିବା ହେତୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିଛୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉ ବାଧା ଆସେ, ବିଘ୍ନ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ଏଇ ସୁଯୋଗ କେବଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ମୋର ନିକଟରେ ଥିବା ରାଜଖରିଆରେ ଥିବା ଲିମା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଥର ମତେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ହେତୁ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରିନଥିଲି। ହେଲେ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ହେଲା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛି। ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମଧ୍ୟ। ଏଣୁ ଆସୁ ସେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ଏହା ଏକ ପୁରୁଣା ବାକ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରକାର କହିବା, ପିତରଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଈଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ପିତରଙ୍କର ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଯେହେତୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏଇ ପ୍ରକାର ଥିଲା, ଏକ ପ୍ରସ୍ତର ନ୍ୟାୟ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆଜି ଏଇ ଅଂଶକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ତ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରବଣରୁ ବିଶ୍ୱାସର ଜାତ ହୁଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱାସର ଜାତ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇ ସିମୋନ ପିତରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ସିମୋନ ପିତର ଜଣେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯାହାକି ଆମେ ତାଙ୍କ ଗତ ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେବା ସମୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ, ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। କାହିଁକି ନା ସେ ଜଣେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା ମାଛ ମାରିବା। ଆଉ ମାଛ ମାରି ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ଯାହାକି ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ, ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସିମୋନକୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଏ। ଆଉ ତତ୍ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପୃଥିବୀରେ ବିଶ୍ୱାସ 2 ପ୍ରକାର ରହୁଛି। ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ନିର୍ଭରଶୀଳ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ଏଇ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଅଛି। ଆଉ ସେଇ ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ହେଉଛି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ ରହିଥିବା 5 ଗୋଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଆଉ ସେ 5 ଗୋଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥାଏ, ଜାତ ହେଇଥାଏ। ଯେ ପ୍ରକାର ଦଶେନ୍ଦ୍ରିୟ, ସ୍ପର୍ଶେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଘ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଉ 5 ଗୋଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିଛି, ଆଉ ସେଇ 5 ଗୋଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ଜାତ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସଟି ହେଉଛି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବିଶ୍ୱାସ ଏହା ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣରୁ ଜାତ ହୁଏ, ତାହା ହେଉଛି ଏକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ଯାହାକି ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5 ପର୍ବକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ 5 ପର୍ବରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗିନେସରତ ହ୍ରଦ କୂଳରେ ସେ ଦିନେ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟରେ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି, ସିମୋନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହପାଠୀ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମାଛ ଧରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ରାତ୍ରି ସାରା ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ମାଛ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଜାଲ ସଜାଡୁଛନ୍ତି, ଧଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜାଲ ସଜାଡୁଛନ୍ତି, ଜାଲ ଧଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଛିଡା ହେଲେ, ଆଉ ଯାହା ସିମୋନଙ୍କର ଥିଲା,
ସିମୋନଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ନୌକା ଟିକେ ମାଗିଲେ କେବଳ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନୌକା ମାଗିଲେ ସିମୋନ ମନା କଲେ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ରାତ୍ରି ସାରା ହତାଶ ଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେତେବେଳେ ସଫଳତା ପାଇଥାଉ ବହୁତ ଖୁସିର ସହିତ ଆମେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିଫଳତାର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଗମନ କରୁଥାଉ ବହୁତ ଦୁଃଖ ରହିଥାଏ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ସିମୋନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହତାଶ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ରାତି ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ରାତି ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ମାଛ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହ୍ରଦ କୂଳରେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ସିମୋନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଡଙ୍ଗା ଟିକେ ଦିଅ। ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ଯେତେବେଳେ ମାଗୁଛନ୍ତି, ସେ ନାଁ ମାଗିଲା ପରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ହ୍ରଦରୁ କିଛି ଦୂରକୁ ନେଇଗଲେ ଆଉ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଜନତା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସିମୋନ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଚାର ସରିଲା, ଆଉ ପ୍ରଚାର ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ସିମୋନକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ 4 ପଦରେ 5 ଲୋକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5 ପର୍ବ ତାରି 4 ପଦରେ ସେ କହିଲେ, ସେ କଥା ଶେଷ କରି ସିମୋନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗଭୀର ଜଳକୁ ଯାଇ ମାଛ ଧରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଜାଲ ପକାଅ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଗଭୀର ଜଳକୁ ଯାଅ ଆଉ ତୁମେ ଜାଲ ପକାଅ, ସେଇ ସମୟରେ ସିମୋନଙ୍କର ଉତ୍ତର ରହୁଛି ଯେ ହେ ଗୁରୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ରାତି ଯାକ ପରିଶ୍ରମ କରିଅଛୁ, ରାତି ଯାକ ପରିଶ୍ରମ କରିଅଛୁ, ଆଉ କିଛି ଧରି ନାହୁଁ। ଅର୍ଥାତ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ହୃଦୟର କୋହ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ହେ ଗୁରୁ, ଆମେ ରାତି ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ପାଇନାହୁଁ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ମାଛ ଧରିବା, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଛ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାତି ସାରା ବିଫଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ରାତି ସାରା ଅସମର୍ଥ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ସମୟରେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ହତାଶ ହଉଛନ୍ତି, ନିରାଶ ହଉଛନ୍ତି, ଆଶା ଶୂନ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସିମୋନକୁ କୁହାଯାଉଛି, ସିମୋନ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ ମୁଁ ଜାଲ ପକାଇବି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ସେଇ ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ମୁଁ ରାତି ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ପାଇନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ ରାତି ସାରା ଯେ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ତାହା ଥିଲା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ରାତି ସାରା ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପତିତ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତତ୍ପରେ ସେ କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଆପଣଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଜାଲ ପକାଉଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଜାଲ ପକାଉଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇଆ କହିଲେ ଆଉ ଜାଲ ପକେଇଲେ, ଯୀଶୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଉ ସ୍ଥାନକୁ କହିଲେ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଜାଲ ପକେଇଲେ, କହିଲେ ଗଭୀର ଜାଳକୁ ଯାଅ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଭୀର ଜଳକୁ ଗଲେ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଜାଲ ପକଉ ଲାଗିଲେ ଯେ ଏତେ ମାଛ ଲାଗିଲେ ଯେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜ ଜ୍ଞାନରେ, ନିଜର ଦକ୍ଷତାରେ, ନିଜର ଦଳରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ସେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସଫଳତା ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ସେ ଜାଲ ପକାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଏତେ ମାଛ ହଉଛନ୍ତି, ଏତେ ମାଛ ଜାଲରେ ପଡିଛନ୍ତି, ଏଇ ଅନୁସାରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଏତେ ମାଛ ଲାଗିଲେ ଯେ ଯାହାକି ଜାଲ ଛିଣ୍ଡିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜାଲ ଛିଣ୍ଡିବାକୁ ଲାଗୁଛି, ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନୌକାରେ ଜାଲ ମାଛ ରଖୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କର ଅଂଶୀଦାର ମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆଉ 2 ଗୋଟି ନୌକା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି, 2 ଗୋଟି ନୌକା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ସେ ବିଫଳତାର ମଧ୍ୟରେ ଗମନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଆଉ ତାହା ଥିଲା ଏକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଲ ପକେଇଲେ
ଆଉ ଜାଲ ପକଉ ପକଉ ଏତେ ମାଛ ଲାଗିଲେ କି ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ଯାହା ଭାବି ନଥିଲେ ଭାବନାର ବାହାରେ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଚକିତ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ଭରଶୀଳ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତାର ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟେ, ଯାହାକି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାଏ, ଯାହାକି ତା ଜୀବନରେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଜଣା ପଡେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ଏହାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲି ଯାଉଛି। ସିମୋନ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ। ଏ ଯଦି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଏ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିବାରୁ ସେ ଯାହା କହିଲେ ତା ଆକ୍ଷରିକ ସତ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଏଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଷରିକ ସତ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ସେହି ସମୟରେ ସିମୋନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ନିଜ ନୌକାରେ ଥିବା ମାଛକୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ ଶବ୍ଦ କହିଲେ, ସେ ନିଜକୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଆଉ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ସେ ନିଜକୁ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ନିଜକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ, ମୋ ନିକଟରୁ ଯିବା ହେଉନ୍ତୁ। ହେ ଗୁରୁ, ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ, ଆପଣ ମୋ ନିକଟରୁ ଯିବା ହେଉନ୍ତୁ। ସେ ବୋଧହୁଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଅଧାର୍ମିକ ମନୁଷ୍ୟ, ଏଣୁ ଅଧାର୍ମିକ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ମୁଁ ମୋର ଜ୍ଞାନର ସହିତ, ମୋର ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ରାତି ସାରା ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ଆଉ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ କିଛି ପାଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ନିର୍ଭର କଲି, ତାଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲି, ତାଙ୍କ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲି, ଘଟିଗଲା। ଏଣୁ ସେ ନିଜକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ମୋ ନିକଟରୁ ଆପଣ ଯିବା ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଗଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ କହିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ଆଉ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ସିଧାସଳଖ ଗଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିଲେ, ଯେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜି ଦିନଠାରୁ ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟ ଧରିବା ଶିଖିବ। ଆଉ ସିମୋନକୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ଦିନଠାରୁ ତୁମେ କଣ କରିବ? ମାଛ ଧରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ବରଂ ମନୁଷ୍ୟ ଧରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଧରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆହୁରି ବିସ୍ମନ୍ନିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ପ୍ରଥମତଃ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱାରା କିଛି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ରୋଜଗାରକୁ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ଜାଲକୁ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ, ସେ ଚାଲିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସହିତ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ ପତନର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗମନ ମଧ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା କାଳ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ସମୟରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଏକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଲା, ଯାହାକି ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଏ। 22 ଆଉ 23 ପଦରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଜଣେ ସନ୍ତାନକୁ ଧରିକି ଆସିଲା, କହିଲା, ହେ ଗୁରୁ, ହେ ଗୁରୁ, ମୋର ଜଣେ ସନ୍ତାନ, ମୋର ଜଣେ ପୁଅ ଅଛି, ଭୂତ ଲାଗିଅଛି। ମୁଁ ଏଥର ଆପଣମାନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେଇ ରୋଗରେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଅଛି, ସେ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରିପାରି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପାରନ୍ତି ଟିକେ ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ପାରନ୍ତି ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଅଛ? ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଶବ୍ଦ କହିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ତାକୁ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭବ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ଉପରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ଉପରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ଯେ, ମହାଶୟ, ଗୁରୁ, ମୋର ଅବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୀଶୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଉପଶମ ଦେଲେ। ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଯୋଉ ସିମୋନ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ସିମୋନ ପିତର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆଉ ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ ସଫଳତା ପାଇଲେ, ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ସଫଳତା ପାଇଲେ।
आज जहाँ आम पाठ करूँ यह एक होची विश्वासर सफलता। और जीशु जेतेबेले सेही अंचल कार्य करुछंती कार्य करुथिबा समय ख्रीष्ट जीशु को अनेक चिन्हि पारिले नाई कहीं ना ए प्रकार की सही समर जाजक माने सही समर साधुकी माने सही समर महाज्ञानी माने मध्य चिन्हि पारिले नाही। आ सही समय ख्रीष्ट जीशु कैसरीर फिलिप अंचल रे अछंती आ शिष्य मान को से जेतबे देखुछंती शिष्य मान को से पचारुछंती जे मते जनता कौन बोली कहउछंती। आ 14 पद जहा कि पाठ करिछु माथ्यू 16 अध्याय 14 पद से प्रकाश करुछंती और शिष्य माने कहउछंती जे केही केही बाप्तिजक जोहन बोली कहउछंती आ केही केही एलियो बोली मध्य कहउछंती आ केही केही जिरिमियो बा भाववादी मान को मध्य जणे बोली कहउछंती। किंतु जो ख्रीष्टंकर अपेक्षा रे थिले से ख्रीष्टं को से माने चिन्हि पारि नाहंती काहे कि ना पुरातन नियम रु नूतन नियम को जेतेबेले देखुछु मलाखीटू माथ्यू पर्यंत जो 400 वर्ष पर्यंत अंधकार युग बा निरवतार युग एही समय सदा प्रभु परमेश्वर इस्राएल गोष्ठी सहित कथा हेले ना नीरव रही गले। एणु उद्धार पाइबा पाई जो भविष्य वक्ता माने ख्रीष्ट जीशुंकर जन्म पूर्व भविष्यवाणी करथिले आ सेमानकर से वाक्य को मध्य भूली जाइछन्ति समस्त जनता आ से वाक्य को स्मरण करि पारु नाहंती काहे के ना सेमानकर विश्वास नाही। सेमाने जे जानिछन्ति जे ख्रीष्ट आसीबे आ से मसीह आसीबे आ से मसीह आसीले जे उद्धार करिवे या जानिछन्ति किंतु तथापि तांको चिन्हि पारले नाही। अथच ए स्थान रे आमे देखुछु जो माने धीवर जो माने माछ मारी निजर जीविका निर्वाह करूछन्ति से माने जेतेबेले निर्भरशील विश्वास करूछन्ति से माने ख्रीष्टं को चिन्हि पारुछन्ति। और जेतेबेले सिमोन को कहा जाउछि सेही समय से कहउछन्ति सिमोन एक सुंदर उत्तर दउछन्ति और सिमोन कर उत्तर को यीशु सुनुछन्ति। एथिरे यीशु तांको एक सुंदर विषय कहउछन्ति 16 पद सिमोन पीतर उत्तर देले आपण ख्रीष्ट जीवंत ईश्वरंकर पुत्र। अर्थात जो व्यक्ति दिने विफलतार मध्य थिले से व्यक्ति जेतेबेले सफलता पाउछन्ति ख्रीष्ट जीशु को चिन्हि पारुछन्ति। प्रिय उपासक मंडली जेतेबेले पर्यंत आमे आत्मनिर्भरशील विश्वास करू आमर ज्ञान चक्षु रुद्ध होई थाए किंतु जेतेबेले आमे निर्भरशील विश्वास करू आमर ज्ञान चक्षु उन्मुक्त हुए आमर ज्ञान चक्षु खोली जाए आ ए स्थान रे तांकर ज्ञान चक्षु खोली गला। सिमोन पीतरंकर ज्ञान चक्षु खोली गला आ से कहिले सीधा सड़क से कहिले आ से बुले के कहिले नाए कहिले आपण ख्रीष्ट जीवंत ईश्वरंकर पुत्र। अर्थात जेतेबेले से शब्द यीशु ख्रीष्ट सुनिबे से समय तांको एक सुंदर पुरस्कार देबाकू जाउछन्ति आ कहउछन्ति जे मोर एई परिचय तुम निकट रे कोनसी मनुष्य प्रकाश करी नाही। तुम्हें आज जहाँ कहउछति मते जो चिन्हि पारिछ या कोनसी मनुष्य तुम निकट प्रकाश करी नाही जाके 17 पद रे लिखा गला। एथिरे यीशु तांको उत्तर देले हे जुनसर पुत्र सिमोन तुम्हे धन्य कारण मनुष्य तुम्भ निकट रे यह प्रकाश करी नाही बरं मोर स्वर्गस्थ पिता प्रकाश करि अछंती। अर्थात जेतेबेले जने व्यक्ति ख्रीष्ट जीशुंकर सहित निर्भरशील विश्वास करी संयोग हो जाए मिलित हो जाए से समय ख्रीष्ट जीशुंकर द्वारा ईश्वर तांको अज्ञात विषय जणेबा पाई दियंते आ पितर सेति पाई जेतेबेले जीशु को चिन्हले ख्रीष्ट जीशु साक्ष्य दे कहउचंती जे यह प्रकृत रे पिता ईश्वर तुमको जणैचंती मुझे से ईश्वरंकर पुत्र ख्रीष्ट बोले मु तुमको जणे नाही जनता तुमको जणे नाहंती किंतु सदा प्रभु परमेश्वर तुमको जणे अछंती। आ यह कहि सरला परे तांको एक विशेष पुरस्कार देबा पाई से कहउछंती 18 पद रे आ मु मध्य तुमको कहउछि तुम्बे पितर पुणी एई पत्थर उपरे मु आपना मंडली तोड़िबी और नरकर बल ताकू पराजय करिब नाही। जे प्रकार आमे पितरंकर विश्वास पाई धन्यवाद दो कहीं आजिकार प्रसंग से प्रकार रही पितरंकर विश्वास पाई धन्यवाद दियंतु तांकर ए विश्वास उपरे
ଈଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆଉ ଏଇ ପିତରଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏକ ପଥର ପରି, ଏକ ପ୍ରସ୍ତର ପରି, ଏକ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଢ଼ ଥିଲା। ପଥର ଯେ ପ୍ରକାର, ପ୍ରସ୍ତର ଯେ ପ୍ରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଢ଼, ସେଇ ପ୍ରକାର ଦୃଢ଼ ଥିଲା। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇ ଦୃଢ଼ ପଥର ରୂପକ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିବି। ଆଉ ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କି ଏଇ ନରକର ବଳ ତାହାକୁ ଆଉ ପରାଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରୂପକ ଲହଡ଼ା ଆସିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରୂପକ ଢେଉ ଆସିବ, ତା ଉପରେ ବାଜିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଘାତ କରିବ। ଆଘାତ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ, ବାଧା ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଛିଡ଼ା ହବ। ସେ ମଣ୍ଡଳୀର କ୍ଷତି ହବ ନାହିଁ, ବରଂ ସେଇ ଢେଉ, ସେଇ ପଥରର କୌଣସି କ୍ଷତି ହବ ନାହିଁ, ଢେଉର କ୍ଷତି ହବ। ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଜିକାର ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛୁ, ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦି ଭାଗରେ ଯେତେବେଳେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛୁ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ଏକ ଦୁର୍ବଳ ବିଶ୍ୱାସ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ଏକ ସବଳ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣେ, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣେ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବାରୁ ପ୍ରଥମତଃ ସେ ସଫଳତା ପାଏ। ଆଉ ସେଦିନ ସିମୋନ ଜାଗତିକ ସଫଳତା ପାଇଲେ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଗଲା, ସେ ଜାଗତିକ ସଫଳତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ଏକ ଆତ୍ମିକ ସଫଳତାର ମଧ୍ୟକୁ ଗମନ କଲେ। ଆଉ ଆତ୍ମିକ ସଫଳତାର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ, ଯେ ତୁମେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବି? ମଣ୍ଡଳୀ ତୋଳିବି। ଆଉ ତତ୍ପରେ ଏକ ବିଶେଷ ପୁରସ୍କାର, ଯାହାକି ଆମେ ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଦୌଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଶେଷ ପଦ ଅର୍ଥାତ୍ 19 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର କଞ୍ଚି ଦେବି। ସେହିଦିନ ସିମୋନ ପିତର ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର କଞ୍ଚି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା କିଛି ବନ୍ଦ କରିବ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାହା ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିବ। ପୁଣି ପୃଥିବୀରେ ଯାହା କିଛି ମୁକ୍ତ କରିବ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାହା ମୁକ୍ତ ହବ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁ। ସେଦିନ ସିମୋନ ପିତର ଜଣେ ମାଛ ମାରିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେ ଏକ ମହାନତର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପିତ ହବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର କଞ୍ଚି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ। ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର କଞ୍ଚି ସେ ପାଇଲେ, ସେ ଯାହା ଏଇଠି ଥାଇ ଖୋଲିବେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଲାଯିବ, ଯାହା ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଥାଇ ସେ ବନ୍ଦ କରିବେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋଉ ଉଦ୍ୟାନରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ରଖିଥିଲେ, ସେଇ ହବା ଏବଂ ଆଦମଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ୟାନରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ତାର ଯତ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ନେବା। କିନ୍ତୁ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କଲା, ସେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ବିଶ୍ୱାସ କଲା। ଆଦମ ସେଦିନ ନିଜର ଉପରେ, ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ, ହବା ସେଦିନ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ବାଞ୍ଛନୀୟ କଲା, ଆଉ ସେ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା କଲା, ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରି ଫଳ ଖାଇଲା, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଏହି ଆହ୍ୱାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଗଲା। ହେଲେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ନୂତନ ନିୟମରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦମ ସ୍ୱରୂପେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବିଶ୍ୱାସ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରକାର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସିମୋନ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିଲେ, କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଶ୍ରବଣରୁ ବିଶ୍ୱାସର ଜାତ ହୁଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଆଉ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ମଧ୍ୟକୁ ଆସେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରସ୍ତର ନ୍ୟାୟ ହେଇଯାଏ, ଦୃଢ଼ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ନରକର ବଳ ଆମକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଟଳମଳ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇ ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଯାଉ, ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହଉ।
ଆମେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହ୍ୱାନର ମୁକୁଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହଉ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ଚିନ୍ତା କରୁ। ଆଜି ଯେତେ ଜଣ ଆମେ ଜୁମ୍ରେ ରହିଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ଆଜି କୋଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ରହିଛୁ। ଯଦି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ବିଶ୍ୱାସରେ ରହିଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛୁ, ବିଫଳତାର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଗମନ କରୁଛୁ। ଆଜି ଯଦି ନିର୍ଭରଶୀଳ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର କଞ୍ଚି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛୁ ଆଉ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଛୁ। ଯେ ପ୍ରକାର ଆଜିକାର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପିତରଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ। ତାଙ୍କର ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଈଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଏକ ପରିବାର ଭାବରେ ଯଦି ସେହି ନିର୍ଭରଶୀଳ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆମେ ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଉପରେ, ଆମର এই ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଈଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଆମେ ପୁରସ୍କୃତ ହେବା ସହିତ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁରକ୍ଷିତ ହବ, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ପୁରସ୍କୃତ ହବ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁରରୁ ପ୍ରଚୁର ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆମେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। କାରଣ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ, ଏ ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁଚ୍ଛତୁଲ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଏହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନିର୍ମିତ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବିଶ୍ୱାସ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆସିଥାଏ। ଏଣୁ ଆସ ଏହି ନିର୍ଭରଶୀଳ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉ, ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶିଥିଳତାରୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଂଶୀ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ଦଉ। ପ୍ରଭୁ ଆଜିକାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସଂଯୋଜକ ତଥା ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷତଃ କର ମହାଶୟଙ୍କୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେନ୍। ଏଇଟା ଦେଖ ତାଇ ଲକ୍ କେମିତି ରହିଛି ଆପଣ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ସେ କହିଲେ ଲୋଗ ସୁବର୍ଦ୍ଧନ ଆଜ୍ଞା, ହଁ ସାର୍। ଲୋଗ ସୁବର୍ଦ୍ଧନ ଆଜ୍ଞା ଆଗକୁ କଳାନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସେ ବାକ୍ୟର ଶ୍ରବଣ କରିଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ସେ ବାକ୍ୟ